اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور شاید قیامت کی صبح تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو کہ جس پر خود تاریخ کو بھی رونا آ گیا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جس پر انسانوں کے سنگ دل تاریخ بھی ہچکیاں لے کر روتی رہی۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ کربلا کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید نے فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سرعام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں، اسی لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے ولی مدینہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ وہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے۔ چنانچہ اس نے سابقہ ولی مدینہ مروان بن حاکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لے تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر قتل کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ اپنے خون کا مطالبہ مجھ سے کر دے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف چل دیے اور وہیں جا کر پناہ گزیر ہو گئے۔ یزید کو جب ولید کے افو درگزر کا علم ہوا تو اس نے انہیں مدینہ سے فارغ کر دیا۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو کچھ حضرات سلیمان بن سراد کے مقام پر جمع ہوئے اور امام حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب مل کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور یزید کی طرف سے مقرر کیے ہوئے کوفہ کے امیر کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس طرح کے مضامین پر مشتمل تقریباً 900 خطوط امام حسین کو موصول ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام میں سے کئی لوگوں نے امام حسین کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بھی کوفہ والے آپ کے بھائی اور والد گرامی کے ساتھ دھوکہ کر چکے ہیں، ان سے کچھ امید نہیں۔ اب طے پایا کہ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو، جو کہ ان کے چچا زاد بھائی ہیں، کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے حالات کو پرکھیں اور لوگوں سے امام حسین کے لیے بیعت لیں اور حالات اور تمام صورتحال سے امام حسین کو آگاہ کریں۔ امام مسلم بن عقیل کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل نے مختار کے گھر پناہ لی۔ بیعت شروع ہوئی۔ تقریباً 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ امام اپنے 72 اصحاب کو لے کر کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ امام حسین کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں فیروز شاعر ملا جو کوفے سے آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کوفیوں نے مسلم بن عقیل سے کی گئی آپ کی بیعت توڑ دی اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفی وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار بنو امیہ کے ساتھ۔ امام حسین نے اصحاب سے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ واپس لوٹ جانا چاہیے۔ مسلم بن عقیل کے قریبی لوگوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کا قصاص لیں گے، لہٰذا امام حسین کا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ سب سے پہلے حر بن یزید نے امام کا راستہ روکا، اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد 4000 کا لشکر عمر بن سعد کو دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر لا کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک نہ پہنچنے دیا گیا۔ سب سے پہلے عمر بن سعد نے حسینی لشکر کی جانب تیر چلایا اور کہنے لگا گواہ ہے نہ پہلا تیر چلانے والا، اب باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ امام حسین نے کوفیوں کے خطوط کے وہ تھیلے بھی عمر بن سعد کو دکھائے جو انہوں نے امام کو آنے کے لیے لکھے تھے۔ عمر بن سعد نے عبداللہ بن زیاد کو خط لکھا اور امام حسین کی 3 شرائط بیان کی۔
तो अब्दुल बिन ज़ियाद भी मुतमिन हुआ कि मामला बातचीत के ज़रिए हल हो जाएगा। शिमर जो उस वक्त दरबार में मौजूद था, उसने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा, क्या आप इमाम हुसैन को दोबारा मोहलत फराम कर रहे हैं कि वो आइंदा बाहरी ताकत और जमीयत इकट्ठा करके हमारे मुकाबले पर आ जाए? अगर आज इमाम हुसैन को जाने दिया तो आप लोग इन पर काबू नहीं पा सकेंगे। शिमर के इन अल्फाज ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के जहन को तब्दील कर दिया। उसने शिमर को ख़त भेजा और कहा कि यह ख़त उमर बिन साद को देना। अगर वो हमारे हुक्म को बजा लाए तो ठीक, वरना उसको कत्ल करके खुद लश्कर के अमीर बन जाना। 7 मुहर्रम अल हराम को इमाम हुसैन के लश्कर पर पानी बंद कर दिया गया। दरियाए फरात ठाठे मारता रहा, मगर इमाम हुसैन के लश्कर को पानी पीने की इजाज़त ना थी। फौज अशकिया जो दरियाए फरात पर मामूर थी, उन्होंने इमाम हुसैन के लश्कर को करीब न आने दिया। 9 मुहर्रम अल हराम को शिमर करबला पहुँच गया। इमाम हुसैन की कुछ देर के लिए आँख लगी तो उठकर अपनी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और उन्होंने कहा है कि तुम हमसे मिलने वाले हो। उसके बाद इमाम हुसैन ने अपने असहाब के सामने एक तकरीर की, उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये फ़ौज अशकिया मेरे खून की प्यासी है। मैं हसनैन तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम लोग रात के अंधेरे में वापस चले जाओ और औरतों और बच्चों को भी साथ लेकर चले जाओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा अली अकबर, चुराग को गुल कर दो, और असहाब से कहा कि वहाँ अगर कोई पूछे कि इमाम हुसैन को तन्हा क्यों छोड़ा तो कह देना औरतों और बच्चों की वजह से हमें इमाम हुसैन ने वापस कर दिया। जब चिराग दोबारा जलाया गया तो तमाम असहाब मौजूद थे और कोई भी वापस जाने के लिए तैयार ना था। ज़ुबैर बिन कैन ने कहा, ऐ इमाम हुसैन, अगर दुश्मन हमारे जिस्म को कैंचियों से कुतरे कुतरे भी कर दे तब भी हम आपकी मदद से पीछे ना हटेंगे। 10 मुहर्रम की सुबह हुर ने यजीदी लश्कर को छोड़कर इमाम हुसैन के लश्कर में शमूलियत इख्तियार कर ली। इमाम हुसैन ने दुश्मन फौज के सामने खुतबा दिया। पहले अहले बैत के मुनाक़ब बयान किए, फिर अपने बारे में नबी की हदीस बयान की। फरमाया कि हम शहबाब अहले जन्नत हैं, हजूर के नवासे और बतूल अली के बेटे हैं। तुम्हारे लिए किसी तौर पर भी जायज़ नहीं कि मेरे खून से अपने हाथ रंग दो। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है जिसके कसास में तुम मुझे कत्ल कर रहे हो? क्या मैंने किसी का माल लूटा या किसी को जख्म पहुंचाया? इमाम हुसैन ने एक एक कुफी का नाम लेकर पुकारा और कहा, ए फलां बिन फलां, ए फलां बिन फलां, ए फलां बिन फलां, क्या तुमने मुझे ख़त नहीं लिखे थे? क्या मुझे आने का नहीं कहा था? ये लोग यजीदी फ़ौज में मौजूद थे तो वो लोग मुकर गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखतूत के थैले उमर बिन साद और शिमर को दिखाए जो उनको लिखे गए थे। लेकिन क्या कहें कि बदबख्ती व लानत फ़ौज यजीद का मुकद्दर हो चुकी थी। इतना समझाने के बावजूद भी इक़्तिदार और ज़र के हवस ने उन्हें अंधा कर दिया था। कोफियों ने एक ना सुनी। फ़ौज के ओहदेदारों को ये मालूम था कि अगर यजीद को खबर हो गई कि हमने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया है तो वह हमें कत्ल कर देगा। यही वजह थी कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यजीद तक ना पहुँचने दिया गया। सबसे पहले उमर बिन साद ने इमाम हुसैन के लश्कर की जानब से तीर चलाया और कहने लगा, गवाह रहना, पहला तीर चलाने वाला। अब बाकायदा जंग का आगाज़ हुआ। इमाम हुसैन के सिपाही एक एक करके अपनी बहादुरी और शुजाअत का जौहर दिखाते हुए जाम शहादत नौश कर गए। अहले बैत अतहार में हज़रत अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए। हज़रत कासिम इमाम अली अकबर दादी शुजाअत देते हुए शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। कौन व मोहम्मद शहीद हुए। फिर 6 माह के इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के हाथों पर हलक में तीर मारकर शहीद कर दिया गया। 10 मुहर्रम की शाम फैलने लगी थी। इमाम हुसैन के साथियों ने मैदान करबला में बड़ी बहादुरी और शुजाअत दिखाई। अब आखिरी बारी इमाम हुसैन बिन अली की आई। इमाम हुसैन मैदान जंग में पहुंचते हैं। अली का शेर हैदरी जब हजूर का इमामा और पटका बांधे अली की जुल्फ़कार लेकर मैदान करबला में पहुंचा और एक एक को भेड़ बकरी की तरह काटने लगा और कहने लगा, आओ 3 दिन के भूखे और प्यासे की जंग देखो, अली के फर्जंद की जंग देखो। दुश्मन की फौज मैदान छोड़कर घर बांधने लगी। जब शिमर ने यह मंजर देखा तो कहा कि तुम अकेले अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, सारे मिलकर इमाम हुसैन पर हमला कर दो। सैकड़ों नेज़े, तलवारें, खंजर और तीर इमाम हुसैन की जानिब बढ़े और इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया।